शुभोदय बच्चों, कैसे हैं सब लोग? ठीक है ना? अच्छा, आज का विषय ना थर्ड लेसन माँ मुझे आने दे। ये क्या है ना कविता। कौन लिखा? मृदुल जोशी। क्या है ना पाठ का कविता का नाम माँ मुझे आने दे। बोले तो అమ్మ నన్ను రానివ్వు అని ఒక గర్భ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ఆడ శిశువు చెప్తున్న మాటలు నాన్న। ఏ क्या है? कौन लिखा ना? मृदुल जोशी। कौन? कवित्री का नाम क्या है? मृदुल जोशी। कविता का नाम क्या? माँ मुझे आने दे, अम्मा नन्नु रानिव्वु అని చెప్పడం జరుగుతుంది నాన్న। ये कविता पूरा एक गर्भ अवस्था में एक छोटी से बच्ची उनका आवेदन ऐसा ये लेसन में बोलने है ना। और अभी उन्मुखीकरण देखो ना, सबके पास बुक है ना? अच्छा, उन्मुखीकरण देखो। माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? అమ్మ కావాలి, బహన్ అక్క లేదా చెల్లి కావాలి, और పత్ని అంటే భార్య కూడా కావాలి, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? కూతురు మాత్రం ఎందుకు వద్దు? अन देखिया बेटी कर करे पुकार, मत करो यह अत्याचार। నానా అన్ దేకి बोले तो కనిపించనటువంటి ఒక ఆడ శిశు, బిటియా बोले तो కూతురు, పుకార్ बोले तो కేకలు వేస్తుంది ఏమని? మత్ కర్ యహ అత్యాచార్, నన్ను హింసించడం ఆపండి అంటే కడుపులోనే ఆడపిల్ల అని తెలవగానే చంపేయడం అంటే అబార్షన్ చేయించడం, ఇంకా ఆడపిల్ల వద్దు అనేసి ఒక మైండ్ సెట్ ఉంటుంది కదా నాన్న కొందరికి। అంటే అలాంటి వాళ్ళని మార్చడానికి మనకి ఈ లెసన్ ఇవ్వడం జరిగింది। ఫస్ట్ మనకి మదర్ కావాలి, అక్కడ అక్క లేదా చెల్లి కావాలని చెప్తూనే భార్య కావాలని ఈ మూడు పాత్రలు కావాలనుకుంటున్నప్పుడు కూతురు మాత్రం ఎందుకు వద్దనుకుంటున్నారు? ఎందుకు తను అసలు బయటకి రాకముందే చంపాలని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు? మమ్మల్ని హింసించకండి అంటే అత్యాచార బోలేతో హింసించకండి అని ఒక అన్ దేకి బోలేతో కనిపించని, దేఖ్నా బోలేతో కనిపించడం నాన్న, అన్ దేకి బోలేతో కనిపించని యొక్క బిటియా ఆడ కూతురు పుకార్ బోలేతో కేకలు వేస్తూ చెప్తుంది అని కవిత్రి యొక్క భావన నాన్న। और उसमें 3 प्रश्न भी है नाना उन्मुखीकरण में। उन्मुखीकरण समझ है ना? एक बार देखो, 2 पंक्तियां है, 2 पंक्तियां और एक बार मैं बोलूंगी, ध्यान से सुनो नाना। माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? अनदिकिया बेटिया बिटिया कर पुकार, मत करे यह अत्याचार। या ये संसार बोले तो ये वर्ल्ड में माँ है, बहन है, पत्नी है और पूरा रिलेशन से, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? क्या है हमको बाहर आने को कैकू ऐसा कर रहे? बोले तो अत्याचार करने को प्रयत्न कैकू कर रहे? ऐसा एक कवित्री का सोचना बड़े बहुत है नाना। अच्छे से सोचकर ये कविता लिखा हूं नाना। ये 3 प्रश्न एक बार देखो। अनदेखिया बेटी क्या कहती है? अनदेखी बेटिया क्या कहती है नाना? क्या कहती है? मत करो यह अत्याचार। और इन पंक्तियों से क्या संदेश मिलता है? ये 2 पंक्तियां उन्मुखीकरण में 2 पंक्तियां है नाना। ये 2 पंक्तियों से हमको क्या संदेश मिलता है? क्या है नाना? पूरा माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? मत करो ये अत्याचार, अनदेखिया बेटियों का। और नारी के बिना समाज की कल्पना असंभव है। इस प्रकार अपने विचार बताइए नाना। नारी के बोले तो स्त्री అంటే ఫీమేల్ లేకపోతే సమాజ్ बोले तो సొసైటీ కల్పన అసంభవ్ అంటే అసలు ఊహించుకోవడానికి మనకు అసంభవం। స్త్రీ లేనిదే సృష్టి లేదు నాన్న। అంటే అసలు మనం ఊహించుకోవడానికి కూడా ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ ని కూడా మనం ఫేస్ చేయలేం స్త్రీ లేకపోతే సృష్టి లేదు। ఎందుకంటే అమ్మ నుంచి వచ్చినటువంటి మొత్తం
అంటే స్త్రీ లేకపోతే సృష్టి లేదని చెప్పుకుంటున్నాం. అలాగనే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి प्रश्न थर्ड प्रश्न क्या है ना, नारी के बिना समाज की कल्पना असंभव है, इसका प्रकार अपने विचार बताए. क्या है ना, असंभव सही है, नारी नहीं है तो ये समाज में जीवन नहीं चलता ना. हर एक प्राणी को जीवन आधार माँ है, ऐसा माँ नहीं है तो ये समाज तो नहीं है, सृष्टि तो नहीं है, पूरा विश्व भी नहीं है ना. अच्छा, ये उन्मुखीकरण का पंक्तियां हो गया ना, 3 प्रश्न का उत्तर भी हो गया ना. ये उन्मुखीकरण एक बार पढ़ के उसका प्रश्न भी पढ़ के उत्तर लिख के बता दे दो ना. अच्छा, नेक्स्ट ना उद्देश्य. हाँ, छात्रों के चंद मुक्त कविताओं से परिचय करवाना है ना. छात्रों అంటే స్టూడెంట్స్ కి చంద్ ముక్త్ బోలే తో, చంద్ ముక్త్ అంటే ఎలాంటి ప్రాస, ఎలాంటి ఛందస్సు లేకుండా ఉన్నటువంటి పోయం ఇది. అంటే ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ లెసన్ లో కవిత చూసుకుంటే అదొక ప్రాసలో ఉంటుంది నాన్న. 4 లైన్స్ ఒక ప్రాస, ఒక్కొక్క లైన్ ఒక్కొక్క దాని వెనుక ఒక్కొక్కటి ప్రాసతో ఉన్నటువంటిది ఉంటుంది, ఒక మంచి ఛందస్సుతో కూడినటువంటి కవిత అది. కానీ ఇక్కడ ఈ కవిత్రి ఈ కవితను రచించేటప్పుడు తనకి ఇష్టం వచ్చినటువంటి పదాలను రాయడం జరిగింది. అందుకే అక్కడ తను చంద్ముక్త్ అంటే ఎలాంటి ప్రాస, ఎలాంటి ఛందస్సు లేకుండా రాసినటువంటి కవిత. నన్న ఛందస్సు अंडरलाइन करके एक प्रासा छंदस तो नहीं है, उनका मन में क्या सोचना होता तो वैसा उन कविता लिखा. अच्छा नाना, इस कविता के माध्यम से भ्रूण हत्याओं का विरोध करने का प्रयास किया जा रहा है नाना. ఈ కవిత వల్ల ఇక్కడ అసలు భ్రూణ హత్య బోలేతో గర్భంలో ఉన్నటువంటి శిశువుని ఆడ శిశువు అని తెలియగానే చంపేయడం. అంటే ఇప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళగానే స్కాన్ చేయగానే అమ్మాయి అని తెలిసిపోతే కొంతమంది అమ్మాయి అని అనగానే మాకొద్దు అబార్షన్ చేసిందని చెప్తూ ఉంటారు నాన్న. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, కడుపులో ఉన్నటువంటి బిడ్డను అసలు బయటికే రాకుండా ఆ వ్యవస్థలోనే వాళ్ళని చంపేయడం జరుగుతుంది నాన్న. అందుకే దాన్నే భ్రూణ హత్య అంటాం. గర్భ వ్యవస్థలో ఆడ శిశువుని చంపడం, దానినే మనం భ్రూణ హత్య అంటాం నాన్న. ఈ భ్రూణ హత్య విరోధ करने का प्रयास करना, మనం ఈ యొక్క కవిత యొక్క ఉద్దేశం అంటే నాన్న, ఈ భ్రూణ హత్యకు విరోధం అంటే ఆపోజిట్ గా మనం ప్రయత్నించాలి. అంటే సమాజంలో మనమంటూ ఒక మార్పు తీసుకురావాలి. ఎందుకు మనకి 10th క్లాస్ లో మనకి టాపిక్ అవసరమా అని అంటే అవసరం నాన్న. ఇప్పటి నుంచి మనకు ప్రతి ఒక్క విషయం పైన అవగాహన ఏర్పడాలి. అంటే చాలా మంది ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటాం, మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి జనాలనైనా మన ఇంటి దగ్గర అయినా ఎక్కడైనా చూస్తూ ఉంటాం, ఏంటి ఆడపిల్ల అనేసి వద్దనుకుంటున్నాము, ఆడపిల్లను మాకు ఇష్టం లేదు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకు ఆడపిల్ల ఇష్టం లేదు? అబ్బాయి అయితే సంపాదన బాగా చేస్తాడు, అమ్మాయి అయితే చేయలేరనా. కానీ ఈ జనరేషన్ లో అందరూ ఈక్వలే కదా. ఓకే, కవిత్రి యొక్క భావన చాలా అద్భుతంగా ఉంది నాన్న. विरोध का प्रयत्न करने का एक कविता लिखा हूं और लिंग भेद का डांट कर विरोध करना. लिंग भेद అంటే మేల్ ఫీమేల్ ఈక్వల్, ఎలాంటి ఫరక్ లేదు. బోలేతో వాళ్ళు స్పేస్కి వెళ్ళగలుగుతున్నారు నాన్న మేల్స్, మనం కూడా వెళ్ళగలుగుతాం ఫీమేల్. అంటే మనం ప్రతి ఒక్క దాంట్లో పోటీ వాళ్ళకి ఇస్తున్నాము, మనం ఏం తక్కువ కాదు, మనం కూడా చేయగలుగుతాం. మేల్స్ గర్ల్స్ కూడా అన్ని చేయగలుగుతారు, వీ కెన్ డూ ఇట్ అన్నట్టుగా గర్ల్స్ ప్రతి ఒక్క వ్యవస్థలో ఉన్నారు నాన్న. సైంటిస్టులు కానీ, డాక్టర్, లాయర్, ప్రతి పోలీస్ అంటే అన్ని అకాడమీ అన్నిటిలో ఆడవాళ్ళు ఉండడం జరుగుతుంది. అందుకే లింగ్ భేద్ డాట్ కర్ బోలేతో లింగ్ భేద్ డాట్ తేడా డాట్ కర్ బోలేతో తేడా లేకుండా మనం ఒక మంచి మెసేజ్ ని మనం ఇవ్వగలగాలి ఇప్పటి నుండే. भ्रूण हत्या पर रोक लगकर बालिका शिक्षा की प्रेरणा देना इसका उद्देश्य है नाना. భ్రూణ హత్య అంటే ఏంటన్నా, గర్భ వ్యవస్థలోనే బేబీ బయటికి రాకముందు చంపేయడం అని చెప్పేసుకున్నాం నాన్న. బోలేతో
అబార్షన్ చేయడం అని చెప్పుకున్నాం. అలానే ఇంకేంటన్నా భ్రూణ హత్య ఆగిన తర్వాత ఒకవేళ బేబీ పుట్టి సొసైటీలో ఎదుగుతున్నప్పుడు బాలికా శిక్షకి ప్రేరణ దేనేక ఉద్దేశే. ఓకే, ఆడపిల్ల పుట్టింది, తర్వాత ఆమెను చదివించగలి కదా, బాలికా శిక్షకే లియే బే ప్రయత్న కర్నేక ఏ ఉద్దేశేనా. కొంతమంది అబ్బాయిని చదివిపిస్తారు, అమ్మాయిని చదివించారు. అంటే ఇలా ఒకవేళ వాళ్ళు పుట్టిన తర్వాత కూడా అమ్మాయిని చదివించకుండా ఏదో పనులలో పెట్టేసి ఇంట్లోనే పరిమితం చేసేస్తూ ఉంటారు. అలా కాకుండా అమ్మాయి ఒకవేళ పుట్టిన తర్వాత కూడా అమ్మాయి చదువుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అని ఈ కవయిత్రి యొక్క ఉద్దేశం నాన్న మనకు ఉన్ముఖీకరణలో చాలా గొప్పగా చెప్పడం జరిగింది. మనం అమ్మ కావాలనుకుంటున్నాం, అక్క చెల్లి కావాలనుకుంటున్నాం, వైఫ్ కావాలనుకుంటున్నారు. కానీ ఒక ఆడ కూతుర్ని పుట్టనివ్వకుండా మనం కడుపులో ఉన్నప్పుడే, గర్భ వ్యవస్థలో ఉన్నప్పుడే తనని చంపేస్తున్నామని ఉన్ముఖీకరణలో తెలుసుకున్నాం నాన్న. ఉద్దేశం ఏంటన్నా, విద్యార్థులు ఈ చందముక్తు అంటే ఒక ప్రాస ఛందస్సులైనటువంటి కవిత మనకు ఈ భ్రూణ హత్యను వ్యతిరేకించాలి. వ్యతిరేకించిన తర్వాత ఎలాంటి లింగ భేదములతో ఫీమేల్ మేల్ అనేటువంటి ఎలాంటి డిఫరెన్స్ లేకుండా సొసైటీ ఎదగాలి. అలాగే భ్రూణ హత్యను దాటుకొని బోలెతో ఆ అమ్మాయి పుట్టిన తర్వాత కూడా ఆ అమ్మాయిని చదువుపించాలి. ఆ పేరెంట్స్ అంటే వాళ్ళకంటూ ఒక అవగాహన మనం కల్పించగలగాలి. అంటే మనం భ్రూణ హత్యలు ఆపించేలా ప్రేరణ చేస్తూనే ఒకవేళ భ్రూణ హత్య నుంచి అంటే అమ్మాయి పుట్టిన తర్వాత కూడా ఆ అమ్మాయికి చదువు ఎంత అవసరం, బాలికా శిక్ష ఎంత అవసరమో కూడా మనం ప్రేరేపించగలగాలి అని కవిత్రి యొక్క ఉద్దేశం నాన్న. నెక్స్ట్ విదా విశేష్ నాన్న. విదా విశేష్ బోలతో ఈ యొక్క కవిత మాముజే అనేది కవిత ఎంత అద్భుతంగా వర్ణించింది, ఒక పద్ధతిలో ఎంత అందంగా వర్ణించింది అని నేర్చుకోవడం నాన్న. విదా బోలేతో పద్ధతి నాన్న. యహా ఏక్ చన్ముక్త కవిత హే. ఫస్ట్ చెప్పుకున్నాం మనం ఉద్దేశంలో చన్ముక్త కవిత అంటే తనకి ఇష్టం వచ్చినటువంటి పదాలను రాస్తూ వెళ్ళింది. తను ఒక ప్రాస లేకుండా, ఒక ఛందస్సు లేకుండా రాస్తూ వెళ్ళింది అని చెప్పుకున్నాం. ఇస్మే ప్రత్యేక పంక్తి కవితా విషయకే ఈ గీత్ గుమ్తి రహతీ హే. ఈ యొక్క కవితలో ప్రతి ఒక్క వాక్యము మన సొసైటీ చుట్టూ తిరుగుతున్నట్టుగా, మన చుట్టూ అంటే గర్ల్స్ చుట్టూ తిరుగుతున్నట్టుగా చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి అని చెప్పడం జరిగిందన్న. सटकी और प्रभावशाली शब्दावली ऐसे कवितों की पहली मांग होती है. నాన్న చాలా ప్రతిభాశాలి అంటే ప్రతిభ కలిగినటువంటి శబ్దాలను, మనకు చాలా మంచి పదాలను ఈ కవిత్రి గారు ఆ యొక్క కవితలో పొందుపరచడం జరిగింది, అంటే రాయడం జరిగిందంట. మనకి మంచి మెసేజ్ని ఇస్తూ, మంచి కవితను మనకు అందిస్తూ, ఒక చన్ముక్త్ బోలేతో తనకు ఇష్టం వచ్చినటువంటి వాక్యాలను ఒక మంచి మెసేజ్ ద్వారా తెలపడానికి తను ప్రయత్నించిందంట చాలా తెలివిగా. ఇప్పుడు కవి పరిచయం చూద్దాం నాన్న. कवि का नाम क्या बोला मैं? मृदुल जोशी. उनका नाना हर एक कविता पाठ में हमको कवि परिचय होता नाना. पहला पार्ट में कवि परिचय है, दूसरा पार्ट ईदगाह में भी एक कवि परिचय नाना. अभी तीसरा पार्ट क्या है? माँ मुझे आने दे, इसमें भी कवि परिचय है नाना. अच्छा ध्यान से सुनो बच्चों, बुक देखो. कवयित्री मृदुल जोशी का जन्म सन 1960 में उत्तराखंड के काठगोदाम में हुआ ना. मृदुल जोशी का जन्म कब हुआ? 1960 में. कहा? उत्तराखंड में. उत्तराखंड में काठगोदाम में उनका जन्म हुआ. इनकी रचनाओं का मुख्य विषय नारी चेतना व सम समाज का निर्माण है ना. उनका ముఖ్య ఉద్దేశం నారీ చైతన్యం అంటే స్త్రీలలో కూడా ఉత్తేజాన్ని చైతన్యపరచడం. మీరు కూడా ఎందులో తక్కువ కాదు, మీరు కూడా ప్రతి ఒక్క దానిలో మీకు కూడా టాలెంట్ ఉంది, మీరు కూడా చేయగలుగుతారన్నటువంటి ఒక చైతన్యవంతురాలను చేస్తూ సమాజ్ బోలేతో ఈ సొసైటీలో అందరం ఈక్వలే అనేటువంటి ఒక మైండ్ సెట్ ను నారీ అంటే ఉమెన్స్ కి చేయడం జరుగుతుంది. అంటే అలాంటి ఒక సొసైటీని నిర్మించాలనుకుంటుంది తను. ఇన్కి
चारित्र रचना है, चर्चित रचना है, समकालिक हिंदी काव्य में आम आदमी गुम है गाए अर्थ की तलाश में, शब्दों की क्षिति से इनकी दोनों आदि है। नाना इनका रचन समकालीन हिंदी काव्य, समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी और एक गुम है गए का अर्थ तलाश, गुम है गए का अर्थ तलाश में शब्दों के क्षिति से इनका दिनों आदि है। ना उनका रचन है दो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्या क्या है ना, समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी गुम है अर्थ की तलाश में शब्द की क्षिति से इनका दोनों आदि है। ना उनका मृदुल जोशी का जन्म 1960 में हुआ। उनका जन्म कहाँ हुआ ना, उत्तराखंड काठगोदाम में हुआ। उन किस विषय के बारे में उन सोच रहे हैं ना, नारी चेतना के और सामाजिक निर्माण से सोच रहे हैं। उनका रचन क्या है ना, समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी और गुम है गए अर्थ की तलाश में शब्दों की क्षिति से इनका दोनों कवि रचना है। ना उन नारी चेतना के, नारियों के बारे में और बालिका शिक्षक से, उन भ्रूण हत्या से, ऐसा भ्रूण हत्या से स्टार्ट किया उन, और बालिका शिक्षा और नारी का चेतन बोले तो ఒక అమ్మాయి పుట్టిన తర్వాత నాన్న తనని చదువుపించిన తర్వాత తనని తాను నిలబెట్టుకోగలిగినటువంటి స్టేజ్ లో తను ఉండాలి. ఎప్పుడైతే తను ఇండిపెండెంట్ గా ఉండగలదు అంటే తను కూడా తనకు చదువుకొని తనకు తాను బ్రతికేటువంటి తెలివితేటలు ఎప్పుడైతే ఉంటే ఆ యొక్క అమ్మాయి చాలా గ్రేట్ అని. అంటే ఇక్కడ కవయిత్రి యొక్క ఉద్దేశం నాన్న, గర్భా వ్యవస్థలోనే ఆడకూతుని చంపాలనుకుంటున్న వాళ్ళు బయట సొసైటీలో తనని ఇంకా అణచిదొక్కాలనుకుంటారుగా, అలాంటి ఆలోచనలు ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళను బయటికి తీసుకొచ్చి మన ద్వారా అంటే ఈ లెసన్ ద్వారా ఇంకేమైనా మార్పు జరిగి ఇంకెవరైనా మైండ్ సెట్ మారకపోతే, అంటే ఇంకా గర్ల్స్ ని తక్కువ చూసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క మైండ్ సెట్ ని మనం మార్చగలగాలి. అంటే నేను ఇప్పుడు ఈ 10th క్లాస్ లో మాకు ఈ లెసన్ అవసరమా మేడం మాకు అంటే, ఎస్ ఇప్పటి నుంచి మన ఆలోచనలు ఎదుగుతూ ఉంటావు నాన్న. అంటే మనం కరెక్ట్ వేలో ఈ లెసన్ ని అర్థం చేసుకుంటే మనం ఎవరికైనా కరెక్ట్ గా సజెషన్ ఇవ్వగలిగే స్థితిలో ఉంటాం. ఎక్కడైనా అమ్మాయిని తక్కువగా చూసినా, ఎక్కడైనా అమ్మాయి గురించి తక్కువగా ఆలోచిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు, అమ్మాయినే పుట్టనివ్వద్దు అనుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళు ఇంకా ఈ సొసైటీలో చాలా మంది ఉన్నారు నాన్న. అలాంటి వాళ్ళని ఎంతో కొంత మనం మార్చగలుగుతామేమో, అంటే ఈ లెసన్ విని మనం ఏమైనా మారి మనం ఏమైనా సొసైటీకి మంచి చేయగలుగుతామేమో అన్నది కవయిత్రి యొక్క ఉద్దేశం. ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ లో అందరు ఈక్వల్ అని అన్ని చెప్పేసుకున్నాం, కానీ ఎక్కడో కొంతమంది ఇంకా మారని వాళ్ళు ఉన్నారు నాన్న. అంటే ఆడపిల్ల అనగానే వాళ్ళకి ఆడపిల్ల మాకొద్దు అనేసి ఒక మైండ్ సెట్ ఉంటుంది కొంతమందికి. కానీ కొంతమంది ఆడపిల్ల అంటే ఒక దేవతలా చూసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అంటే సొసైటీలో మంచి ఉంది చెడు ఉంది నాన్న, ఏది రిసీవ్ చేసుకోవాలని మనలో ఉంటది. అంటే ఈ కవయిత్రి యొక్క ఉద్దేశం నాన్న, ఒక ఆడకూతురు పుట్టి తను బయటకు వస్తే తను ఎలా ఉండాలి, తనకు తాను ఎలా ఎదగాలి, తను ఈ సొసైటీలో ఎలా బ్రతకాలి, తనకు చదువు అవసరమా, తను ఎలా ఉండాలి, తన పైన తనే ఎలా బ్రతకగలగాలి అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ చాలా గొప్పగా వర్ణించింది నాన్న కవయిత్రి. कवयित्री का नाम क्या ना, मृदुल जोशी। उनको सा कविता लिखा माँ मुझे आने दे, ये कौन लिखा ना, मृदुल जोशी। मृदुल जोशी कहाँ जन्म हुआ ना, उत्तराखंड काठगोदाम में। उनका जन्म कब हुआ, 1960 में। उनका किसके चेतना के बारे में उन प्रयास किया ना, नारी चेतना के, सम समाज का निर्माण करने का। और उनका रचन ना आम आदमी और गुम है गए का, घूम है गए की तलाश, शब्दों की क्षितिज में, ऐसा 2 रचन है उनका प्रमुख। ये भी याद रखना नाना। कभी भी कवि परिचय पढ़ने से याद रखना क्या है नाना, उनका पूरा नाम, कवि का पूरा नाम और उनका जन्म, उनका मरण
और उनका प्रमुख रचना, उनका पुरस्कार क्या है, ऐसा डिफरेंस करके लिखना। बोले तो कई पर से याद याद रखना कैसा ना ऐसा डिफरेंट डिफरेंट करके लिखे तो पूरा कई पर से याद होता। कभी भी मैं प्रश्न पूछेगा वो तू उत्तर देते हैं कैसे ना पढ़े के समझ के ना। अभी फर्स्ट लेसन में बरसते बादल में कवि परिचय, कवि नाम का नाम क्या है ना सुमित्रा नंदन पद, ईदगाह पाठ का प्रेमचंद। अभी माँ मुझे आने दे का कवि कौन है ना, कवयित्री कौन, मृदुल जोशी है ना। पहला बरसते बादल कवि सुमित्रा नंदन पंत, ईदगाह कवि प्रेमचंद और मृदुल माँ मुझे आने दे मृदुल जोशी है ना। इस डिफरेंट करके सोच के हर एक लेसन में हमको कवि परिचय आता नाना, वेरी इंपॉर्टेंट 4 मार्क का, ध्यान से सुनना जरूर है नाना। अभी एक कवि परिचय वेरी इजी, इसमें एक याद रखना जरूर है नाना, इनका निदान नहीं हुआ बोले तो उन जस्ट तुमको क्या दिया ना, उनका जन्म दिया। ओके, उनका जन्म, उनका जन्म हुआ, उनका रचन क्या है, उनका क्या चेतना प्रेरणा दिया हमको। ओके, याद इजी से याद रखना जरूर है नाना को ऊपर से। ओके, नेक्स्ट नाना क्या है, विषय प्रवेश। विषय प्रवेश ये पाठ का उद्देश्य भ्रूण हत्या रोकना और बालिका शिक्षा को प्रयास करना और नारी चेतना के भी हम प्रयास करना। ओके ना। नेक्स्ट विषय प्रवेश, स्त्री और पुरुष दोनों समाज रूपी शक्ति के 2 रूप है ना। स्त्री पुरुष दोनों समाज रूपी शक्ति है। यस నాన్న, మేల్ ఫీమేల్ ఇద్దరు ఉంటేనే ఈ సమాజానికి ఒక శక్తి లాగా. ఒక ఫీమేల్ ఉంటే సరిపోదు, ఒక మేల్ ఉంటే సరిపోదు నాన్న. వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఈ యొక్క సొసైటీకి ఒక మంచి శక్తివంతమైనటువంటి వాళ్ళు. दोनों कार्य कुशल गुणी और बुद्धिमान होते हैं नाना। उन दोनों कुशल बोले तो నైపుణ్యం और गुणी అంటే మంచి గుణము और बुद्धिमान बोले तो इंटेलिजेंट। समाज के निर्माण में दोनों का समान महत्व है। ఈ సొసైటీలో ఇద్దరికి సమానమైనటువంటి హక్కులు ఉన్నవి, సమానమైనటువంటి రైట్స్ ఉన్నవి. మేల్ ఫీమేల్ ఇద్దరు ఉండాలి, ఈ సొసైటీలో ఉండాలి, వాళ్ళిద్దరికి సమానమైనటువంటి రైట్స్ ఉండాలి. ఆడపిల్లని ఎక్కడ కూడా తక్కువ చూడకూడదు. वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है। వేదాలలో बोले तो पुरानी समय में వేదాలలో స్త్రీని దేవతలుగా కొలిసే వాళ్ళట, దేవతలతో ఈక్వల్ గా చూసే వాళ్ళంట. మన ఇండియా అంటేనే ఆడపిల్లలకు మర్యాదగా గౌరవంగా ఆడపడుచులను గొప్పగా చూసేటువంటి కల్చర్ మన ఇండియాలోనే ఉందని ప్రతి ఒక్క దేశం వాళ్ళు చెప్పుకుంటారన్న. అంటే మన దేశ ఉన్నతి మన స్త్రీ తోటి పెరిగిందని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. और कहते हैं जहाँ नारी का वास होते हैं वहाँ देवता बसते हैं। ఎక్కడైతే స్త్రీలు ఉండడం జరుగుతుందో అక్కడ దేవతలు కూడా నివసించడం జరుగుతుంది. వేదాలలో ఏమని చెప్పారంటే, ఎక్కడ స్త్రీలను వేదాలలో దేవతలతో సమానంగా స్త్రీలు అని పూజించే వాళ్ళు, అలానే నారీలు అంటే స్త్రీలు ఎక్కడైతే ఉంటారో అంటే ఆడవాళ్ళు ఎక్కడైతే ఉంటారో అక్కడ దేవతలు కూడా నివసిస్తున్నట్టు అని చెప్తున్నది నాన్న కవయిత్రి. लेकिन सामाजिक विषमताओं के कारण आज भी भ्रूण हत्याएं देखी जा रही है. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల కొందరి యొక్క పిచ్చి మైండ్ సెట్ వల్ల అంటే వాళ్ళ ఆలోచనల వల్ల ఇంకా భ్రూణ హత్యలు జరుగుతున్నాయి నాన్న. ఇంకా ఎక్కడో కొన్ని చోట్లలో ఇంకా భ్రూణ హత్యలు జరుగుతున్నాయి. అంటే మాకు ఆడపిల్ల వద్దు, మాకు అవసరం లేదు, మాకు అబ్బాయే కావాలి, అమ్మాయి అని తెలియగానే అమ్మాయిని కడుపులోనే చంపేయండి అని చెప్పేసి
చేయడం, అంటే ఇంకా జరుగుతున్నాయి వాటిని మనం ఆపాలి అని చెప్పేసి ऐसी घटना है सामाजिक मानवीय अपराध है, ऐसे अपराध को समाप्त करना बेहद जरूर है నానా. ఇలాంటి ఘటనలు, ఇలాంటి యొక్క సంఘటనలు ఇంకా జరగకుండా మనం ఆపగలగాలి. ఇవి భ్రూణ హత్య చేయడం కూడా అపరాధం నాన్న, అంటే ఒక పాపము, చాలా తప్పు అని తెలిసి కూడా చేస్తున్నారు. ఆడపిల్లను బయటికి పుట్టక ముందే తనని కడుపులో ఉన్నప్పుడే గర్భా వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి శిశువునే చంపాలనుకుంటున్నారంటే ఎంత పిచ్చి మైండ్ సెట్ ఉంటుందన్న వాళ్ళకి. అంటే వాళ్ళకి అది పాపం అని తెలిసి కూడా చేస్తున్నారు. అండ్ ఇంకొకటి, ఈ అపరాధకో సమాప్తు కర్ణ బేహద్ జరూరీ, ఈ యొక్క పాపాలకు మనం స్వస్తి పలకాలి. అంటే ఇలాంటివి చేయనివ్వద్దు, చేయడం తప్పు అని వాళ్ళకు మనం చెప్పగలగాలి. ఎప్పుడైతే ఇతరులకు మనం మంచి మెసేజ్ ఇవ్వగలగాలి నాన్న. ఏంటి, కొంతమందికి ఇంకా పిచ్చి మైండ్ సెట్, అబ్బాయిని ఒకలాగా అమ్మాయిని ఒకలాగా చూస్తుంటారు కొంతమంది. అంటే ఇక్కడ నా కూతుర్ని నేను బాగా చూసుకుంటే తను కూడా ఇప్పుడు అందరు ఈక్వల్, స్త్రీ పురుషు ఈక్వల్ అని చెప్తున్నప్పటికీ కొంతమంది మైండ్ సెట్ నాన్న, కొంతమంది, అందరు అలా ఉన్నారని చెప్పుకోదు. అంటే మనకి సొసైటీలో గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ రెండు ఉంటాయి నాన్న అని చెప్పుకుంటున్నా, ఎప్పటికీ చెప్తుంటాను నేను. అలానే ఎప్పుడు మనం మంచి కోసం ఆలోచించాలన్న. అంటే ఈ లెసన్ మనకి మేడం ఇంకా భ్రూణ హత్యలు జరుగుతున్నాయా, ఇంకా బాలికలు అంటే ఇంకా అమ్మాయిలు చదువుకోనివ్వని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారా, అమ్మాయిలకి ఇంకా చదువు లేదా అంటే ఉంటాయి నాన్న, కొన్ని చోట్లలో ఉంటాయి. అందుకే కవయిత్రి గారు అవి చూసారు కాబట్టి వాటి నుంచి మనం ఇంకా మనకి లెసన్ ఇచ్చి మన నుంచి మంచి గుడ్ మెసేజ్ వెళ్ళాలి అనేటువంటి ఒక తాపత్రయంతో తను ఈ లెసన్ కవిత రాయడం జరిగిందన్న. ఎక్కడైతే స్త్రీలు పూజింపబడతారో అక్కడ దేవతలు నివసిస్తారు అనేది మన పూర్వకాలం నుంచి చెప్పుకుంటున్నటువంటి విషయం నాన్న. ఎక్కడైతే స్త్రీని గౌరవిస్తారో అక్కడ దేవతలు ఉంటారు. అంటే ప్రతిదీ కూడా కొంతమంది వీళ్ళతో ఏంట్రా వీళ్ళ అమ్మాయిలు అన్నట్టుగా చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఈ భ్రూణ హత్యను ఆపడం వల్ల మనం సొసైటీకి ఒక మంచి మెసేజ్ ఇవ్వచ్చు నాన్న. గర్భ వ్యవస్థలోని శిశువుని చంపకుండా తనని బయటికి రానిచ్చి తన చదువుకునేలా, తనను తాను తెలివిగా మలుచుకునేలా తనను రెడీ చేయగలిగేటువంటి ఒక సొసైటీని మనం ఇవ్వగలగాలి. నన్ను ఇప్పుడు చాలా టెక్నాలజీ పెరిగిపోయింది, చాలా ముందుకు వెళ్తున్నాం మనం, ఎస్ కరెక్ట్. బట్ ఎక్కడో ఇంకా వెనుకబడిపోయిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు కదా, అంటే ముందు చూపు ఆలోచన లేకుండా ఇప్పుడు అన్నిట్లలోకెల్లా మేల్ ఫీమేల్ అందరం ఈక్వల్ అని చెప్పుకుంటున్నాము, అన్నిట్లలో ఉన్నామని చెప్పుకుంటున్నాము. కానీ ఇంకా కొంతమంది మైండ్ సెట్ ను మనం మార్చాలి. ఇంకా వాళ్ళు వెనుకలాగా అంటే వెనుకబడిపోయినటువంటి ఆలోచనలతోనే ఉన్నారు, వాళ్ళని మనం మార్చగలగాలి. అంటే గర్భావస్థలో శిశువుని చంపడం ఒక తప్పు, ఫస్ట్ అదొక పాపం. అది తెలిసి కూడా చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళను ఇప్పటికైనా అలా చెయ్యకుండా చేసి వాళ్ళను ఆ శిశువును బ్రతికించి తనకు ఒకవేళ బయటకు వచ్చిన తర్వాత తన యొక్క బాలికా శిక్ష అంటే తనకు ఒక విద్యను ఇప్పించగలగాలి. ఇప్పుడు మనకు నరేంద్ర మోదీ గారు ఒక స్కీమ్ కూడా పెట్టారు, బేటీ బచావో బేటీ పడావో, బేటీ బచావో బేటీ పడావో. అంటే అమ్మాయిలు బ్రతకనిద్దాం, అమ్మాయిలు చదవనిద్దాం. ఎందుకు ఈ స్లోగన్ పెట్టారు నాన్న ఆయన అంటే ఇప్పటికీ కొన్ని రాష్ట్రాలలో ఆ అమ్మాయిలను ఇంకా చిన్న చూపు చూస్తూ, ఇంకా చదువుకోనివ్వకుండా ఇంటికే పరిమితం చేస్తూ, వాళ్ళని ఇంట్లోనే అంటే వంటింటికే పరిమితం చేస్తున్న వాళ్ళని కూడా ఉన్నారు నాన్న. ఇంత మనం ముందుకు ఇంత టెక్నాలజీ ఏర్పడి ఇంత మనం ముందుకు వెళ్తున్నాం అనుకుంటున్నాం, కానీ ఇంకా వెనుకబడిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, వెనుకబడినటువంటి ఆలోచనలు కూడా ఉన్నాయి. అంటే ఆ వెనుకబడిన ఆలోచనల వాళ్ళని కూడా మనం ముందుకు తీసుకొచ్చి ఇలా చేయొద్దు, గర్ల్స్ బాయ్స్ ఈక్వల్, ఈ సొసైటీకి వాళ్ళిద్దరూ అవసరమే, గర్ల్స్ ఉన్నా సరిపోదు, గర్ల్ లేకుండా సొసైటీని ఊహించుకోవడం అసలు అసంభవం అని చెప్తుంది కవయిత్రి. ఎస్ కరెక్ట్ నాన్న, అసలు స్త్రీ లేకపోతే జననమే లేదు, అవునా? అలానే ఒక స్త్రీ చదువుకొని ఉంటే తన ఇంటితో పాటు తన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా మంచి జరుగుతుంది. ఎందుకు నాన్న, తన ఇంటికి తాను
తను చదువుకొని ఉంటే తన పిల్లలకి చదువు చెప్తుంది, పరివార్ బోలేతో ఫ్యామిలీని బాగా చూసుకోగలుగుతుంది, అండ్ తన వల్ల ప్రతి బాధ్యత తనే తీసుకోగలుగుతుంది. తన యొక్క ప్రతి ఒక్క రెస్పాన్సిబిలిటీని తను తీసుకొని తన పిల్లల గురించి తన ఫ్యామిలీ గురించి తీసుకొని అన్నిటికీ ముందుబడి చేస్తూ ఉంటుంది. తను ఎప్పుడు నాన్న తను చదువుకొని ఉంటేనే ఇవన్నీ చేయగలుగుతుంది. ఇల్లాలి చదువు ఇంటికి వెళ్ళి అంటారు చూడండి నాన్న, అలా అని ఒకవేళ ఒక అమ్మాయి చదువుకొని ఉంటే తను పుట్టినప్పటి నుంచి తన ఇంట్లో తన అక్క తను ఒక స్త్రీగా జననం జరిగినప్పటి నుంచి తన తర్వాత వాళ్ళకి తను చదువుకొని ఉండి తమ్ముడికి తన చెల్లెలకి ఇలా చెప్తూ వెళ్తూ ఉంటుంది. అలానే తను పెరిగి పెద్ద అయిన తర్వాతకి తను ఇంకా ఎంతో మందికి మంచి సజెషన్స్ ఇస్తూ ఇంకా గ్రేట్ గా ఉన్నతంగా విలువలతో కూడినటువంటి ఒక మంచి సజెషన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది అన్న. అంటే ఇక్కడ మనకి ప్రతి దానికి స్త్రీ ఎంత అవసరం మనకు తెలుస్తుంటుంది అన్న. మన దగ్గర చూస్తుంటే మన మదర్ నుంచి చూస్తే మన మదర్ ఒక అమ్మాయిగా ఒక అమ్మగా ఎంత సక్సెస్ఫుల్ గా ఇప్పటి వరకు లైఫ్ లీడ్ చేస్తుంటుంది నాన్న. అంటే తను ఎంతో కొంత చదువుకొని ఉంటేనే మనకు మంచి చెప్పగలుగుతుంది నాన్న. ఏది మంచి ఏది చెడు, ఏది చేస్తే మనం బాగా సెటిల్ అవుతాం, ఎలా ఉండాలి, మన ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి అని ప్రతిది కూడా మనకు మదరే చెప్తూ ఉంటుంది నాన్న. అంటే ప్రతి ఆలోచన తను మనకి సొసైటీ ఇలా ఉంది, మనం ఇలా బ్రతకాలి, ఇలా ఉండాలి అని చెప్తూ మనకు మంచి చెడు అన్ని చెప్తూ మనల్ని ఒక క్రమబద్ధీకరణ చేస్తూ పెంచేది తల్లి నాన్న. అంటే ఫాదర్ కి ఇంత టైం దొరకదు నాన్న. ఎందుకంటే తను ఏదో ఒక పనిలో అడావిడిగా వెళ్ళిపోవడం, తన జాబ్, తను బిజినెస్ ఆర్ అగ్రికల్చర్ ఏదైనా తను అడావిడిగా వెళ్ళిపోతుంటే ఒకవేళ ఆ అమ్మాయి ఒక నారి అంటే ఒక స్త్రీ కనుక చదువుకొని ఉంటే ఎంత यूज ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించి చూడండి నాన్న. నెక్స్ట్ नाना हमको उद्देश्य हो गया और उद्देश्य में प्रश्न उत्तर भी हो गया और नाना सॉरी उन्मुखीकरण हो गया, उन्मुखीकरण प्रश्न उत्तर हो गया, उद्देश्य हो गया और विधा विषय हो गया, कवि ट्री का परिचय भी हो गया, विषय प्रवेश भी हो गया नाना. तुम्हारा पास बुक है आई नो, ध्यान से सुनना. अभी कविता के बारे में जा रही है, मैंने कविता बोल रहे हैं ना. उन पहले बोला मृदुल जोशी ने उनका उद्देश्य में क्या बोला ना, उद्देश्य में बोला, विधि विशेष में కూడా बोला. చంద్ ముక్త్ బోలేతో ఎలాంటి ప్రాస లేకుండా ఎలాంటి ఛందస్సు లేకుండా తనకు నచ్చినటువంటి పదాలను రాస్తూ వెళ్ళింది. ఓకేనా నాన్న? ध्यान से सुनो अभी और एक बार सब लोग यह काम करो नाना. उन्मुखीकरण एक बार पढ़ो, उद्देश्य एक बार पढ़ो और कवि परिचय पढ़ के लिख के बता दो नाना. ओके हाँ नाना. विषय प्रवेश भी हर एक वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करके एक बार पढ़ो नाना. हर एक वर्ड इस लेसन बहुत इंपॉर्टेंट नाना. हाँ माँ मुझे आने दे डर मत आने दे, माँ मुझे आने दे डर मत आने दे, अम्मा नन्नु रानिव्वु, डर मत आने दे నువ్వు భయపడకు, నన్ను ధైర్యంగా బయటికి రానివ్వు. पहलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, पहलूंगी बोले तो स्प्रेड नाना. आंगन में हरियाली बनकर, आंगन बोले तो ఇంటి ముందు వాకిలి లేదా కారిడార్ ఇట్లా చెప్పుకుంటాం కదా నాన్న. పైలూంగి అంగన్ మే హరియాలి బన్కర్, నేను నీ ఇంటి ముందు పచ్చగా ఒక అందమైనటువంటి పచ్చని చెట్టులా వ్యాపిస్తాను అని చెప్తుంది నాన్న. అలానే లిప్టూంగి తేరే ఆంచల్ మే ఖుష్బూ బన్కర్, నాన్న లిప్టూంగి తేరే ఆంచల్ మే ఖుష్బూ బన్కర్, నాన్న వాసనతో కూడినటువంటి అమ్మ కొంగుని హగ్ చేసుకుంటాను. అంటే అమ్మ ఒక పిల్లలు ఆడుకొని వచ్చేసి అమ్మ కనిపించగానే దగ్గరికి వెళ్ళి ఎట్లా హగ్ చేసుకుంటాను, అలానే ఒక మంచి స్మెల్తో ఉన్నటువంటి నీ కొంగుని నేను గట్టిగా హగ్ చేసుకుంటానమ్మా, బయటికి నన్ను రానివ్వు అని చెప్తున్నాను. मेरी तिलक और तुम कते कदमों में घर का सन्नट भीकर जाएगा,
మేరీ కిలక్ ఔర్ తుమకతే కదమో మే. అమ్మ ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది, ఆ అమ్మ నన్ను బయటికి రానివ్వు. వస్తే ఏంటంటే నా కిలక్ బోలేతో తన నవ్వులు కేరింతలతో, తుమ్కతే బోలేతో తన యొక్క పాదాలతో అంటే నన్ను ఆడపిల్లలకి మువ్వలు పెడుతుంటారు అంటే పట్టీలు, అవి పెడుతుంటే తను నడుస్తూ ఉంటే ఆ గల్గల్ అనే సౌండ్కి మనకు ఒక ఆ సౌండ్ని బాగా ఏం చేస్తాను అంటే అక్కడ ఆ సౌండ్ని ఆడపిల్ల ఉన్నది వీళ్ళింట్లో అని ఒక సౌండ్ని మనకి చెప్తూ ఉంటుంది నాన్న. బోలేతో కేరింతలతో నా యొక్క అడుగులతో అంటే నా చిన్న చిన్న యొక్క అడుగులతో నీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి జో గరకా సన్నాట్ బీకర్ జాయేగా, నీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి నిశ్శబ్దం, సన్నాట్ బోలేతో క్వైట్, నిశ్శబ్దంగా ఉన్నటువంటి నీళ్లను నా యొక్క కేరింతలతో, నా అల్లరితో, నా అడుగులతో నీ యొక్క ఇంట్లో ఉన్నటువంటి నిశ్శబ్దాన్ని పోగొడతానమ్మా అని చెప్తున్నాను. ఎవరు నాన్న చెప్తున్నారని కవయిత్రి ఫీల్ అవుతూ రాస్తుంది. గర్భా వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి శిశువు ఒకవేళ బయటికి వస్తే తను ఆ అమ్మతో ఎలా ఉంటది, తన అమ్మతో ఎలా ఉంటది, ఉండి తన యొక్క బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుందని ఆ గర్భా వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి శిశువు చెప్తుందని కవయిత్రి యొక్క ఉద్దేశం అని ఇక్కడ మనం ముందే చెప్పుకున్నాం. చంద్ ముక్త్ బోలేతో ప్రాస ఛందస్సు లేనటువంటి కవిత రాశారు. ఫస్ట్ కవితకి ఈ కవిత చూస్తే మీకు ఫరక్ తెలుస్తున్నాను. అక్కడనేమో ఛందస్సు ప్రాసతో ఉంటుంది. బోలేతో ఇక్కడ ఎలాంటి మనకు చూడండి ఫస్ట్ లైన్ కి సెకండ్ లైన్ కి ఫరక్ ఉంటూ ఉంటది, అబ్జర్వ్ చేయండి. అందుకే చంద్ ముక్త్ కవిత, ప్రాస ఛందస్సు లేనటువంటి కవిత. నెక్స్ట్ నాన్న, जो पसरा है पिता का धम भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से, जो पसरा पिता का धम बोले तो ఎన్నో శతాబ్దాల నుంచి ఉన్నటువంటి తండ్రి యొక్క గౌరవం, और भाई की उद्दंडता का कारण सदियों से నానా సోదరుడు బోలేతో బాయి అంటే అన్న ఉంటే ఆ అన్న యొక్క పొగరు బోలేతో ఉద్దండత మొండితనం బాగా ఉన్నటువంటి అన్నకు ఉన్నటువంటి మొండితనాన్ని నేను పోగొడతాను. శతాబ్దాల నుంచి సదియో బోలేతో శతాబ్ది నాన్న, ఆ శతాబ్దాల నుంచి ఉన్నటువంటి సోదరుడి యొక్క మొండితనాన్ని నేను పోగొడతాను. తండ్రి యొక్క గర్వాన్ని కూడా నేను తగ్గిస్తాను. అంటే నాకు ఆడపిల్లే వద్దు, నాకు అబ్బాయే కావాలని ఉన్నటువంటి పేరెంట్కి ఆ గౌరవంతో ఆ ప్రౌడ్తో ఉన్నటువంటి పేరెంట్ నాన్నని నేను మారుస్తాను. ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నటువంటి నాన్నగారి గౌరవం తగ్గిస్తాను. ఎన్నో శతాబ్దాల నుంచి ఉన్నటువంటి అన్న యొక్క మొండితనాన్ని నేను మారుస్తాను అని చెప్తున్నాను. ఎవరు? గర్భా వ్యవస్థలోని శిశువు ఇలాంటి ఆర్తనాదాలు చేస్తుందని కవయిత్రి గారి యొక్క ఉద్దేశం नाना और एक बार मैं अभी तक ये पद्य बोलती कविता बोलती, ध्यान से सुनो. माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, पहलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर, मेरे किलक और टुमकते कदमों के घर का सन्नाट भी कर जाएगा, जो पसरा है पिता का दम भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से. नाना ये पोयम ये कविता एक एक पद का प्रास और छंदस तो नहीं है नाना, ध्यान से सुनना. चंद मुक्त कविता నానా మా ముజే ఆనేదే డర్ మత్ ఆనేదే, అమ్మ నన్ను రానివ్వు, నువ్వు భయపడకు అని ఆ ఆడ శిశు గర్భా వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ఆడ శిశువు చెప్తూనే, పహలుంగి తేరే అంగన్ హరియాలి బన్కర్, నేను పహలుంగి అంటే నేను వ్యాపిస్తాను నీ ఇంటి ముందు ఒక పచ్చదనం లాగా. అంటే అమ్మాయి ఉంటే ఇల్లు మొత్తం చాలా సందడిగా చాలా అల్లరిగా ఉంటుంది నాన్న. అంటే తను యొక్క అల్లరి తన యొక్క సంతోషమే ఆ ఇంటి ద్వారా తెలిసిపోతుంటుంది. నెక్స్ట్
लिफ्टूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर. लिफ्टूंगी बोले तो అమ్మ యొక్క చీర కొంగు నాన్న, ఆ యొక్క అమ్మ యొక్క చీర కొంగు నేను హద్దుకొని ఒక పర్ఫ్యూమ్ లాగా ఉండిపోతా, ఒక సుగంధమైనటువంటి వాసన లాగా నేను ఉండిపోతాను. మేరీ కిలక్ ఔర్ టుమకతే కదము మే, నా యొక్క కిలకిలమైనటువంటి కేరింతలు నవ్వులు, నా యొక్క చిన్న చిన్న పాదాలతో వేసినటువంటి అడుగుల వల్ల ఇంకా మన ఇల్లు సందడిగా మారుతుంది అమ్మా అని చెప్తుంది నాన్న. ఔర్ घर का సన్నాట్ భీకర్ జాయేగా, ఇంట్లో ఉన్నటువంటి నిశ్శబ్దం మొత్తం కూడా పోతుంది. జో పసర్ హే పితా కా దామ్ బోలే తో, నాన్నకి ఎన్ని సంవత్సరాలుగా ఉన్నటువంటి దామ్ బోలే తో పొగరు నాన్న, గర్వము కూడా తగ్గిపోతుంది. భాయికి ఉద్దండతా కా కారణ్ సదియోం సే, అన్నకు గనక మొండితనము ఉంటే చాలా శతాబ్దాల నుంచి మొండితనాన్ని కూడా నేను పోగొడతానమ్మా అని ఆ ఆడ శిశువు, గర్భావస్థలో ఉన్నటువంటి ఆడ శిశువు తను బయటికి రానివ్వడం కోసం ఇలా చెప్తుంది మనకు అని కవయిత్రి గారి ఉద్దేశం నాన్న. और 2 पद्य है ना कल बोलती मैं, यहाँ तक याद करके पढ़ो जरूर है ना, वेरी इंपॉर्टेंट कविता, वेरी इंपॉर्टेंट, हमको माँ मुझे आने दे, ध्यान से पढ़ना जरूर है, सुनना भी जरूर है ना. सब लोग मृदुल जोशी का कवि पर से लिख के बता दो नाना, सब लोग लिखो नाना, लिख के बता दो. और ये फर्स्ट पोएम का शब्दार्थ नाना, फर्स्ट पोएम का शब्दार्थ, पहलना, अंगन, अंश ना, पहलना विस्तार होना, अंगन घर के भीतर का सहन, आजिर आंचल साड़ी का सामने रहने वाला, चोर दोस्ती नाना, కిలక్ బోలేతో మనం ఇక్కడ అప్పుడు చెప్పుకున్నాం అమ్మాయి కేరిందలు అని చెప్పేసి. కిలకారి, టుమక్ నాన్న, ఇక్కడ टस्क भरी हुई चल, सन्नाट खामोश बोले तो क्वाइट, बिखरना तीतर भीतर होना, प्रसन्न पहलना, पसरना पहलना, उद्दंडता बोले तो उखंड पाना, लिपना गले लगाना. అంటే ఈ యొక్క ఫస్ట్ పోయం యొక్క శబ్దార్థ నాన్న हिंदी में है, इंग्लिश में भी है, वेरी चंदमुक्त कविता है ना नाना. और हमका पढ़ना और समझना जरूर है नाना, వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాన్న, ధ్యాన్ से सुनना. నైస్ కవిత, చాలా మంచి కవిత, చాలా గొప్పగా వర్ణించడం జరిగింది మృదుల్ జోషి గారు. మా ముజే ఆనేదే, అమ్మ నన్ను రానివ్వు అంటే ఒక గర్భావస్థలో ఉన్నటువంటి ఒక శిశువు తన గురించి తాను ఎలా చెప్పుకుంది. ఇంకా గర్భావస్థల నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత తనకు విద్య అవసరం అంటే చదువు అవసరమా, బాలిక శిక్ష అవసరమా, అవసరమే. ఒక అమ్మాయి చదువుకుంటే తన ఇల్లుని చక్కబెట్టుకుంటుంది, తన పిల్లలకి మంచి ఫ్యూచర్ ఇవ్వగలుగుతుంది, తను స్వయంగా జాబ్ చేసి కూడా పిల్లల్ని చూసుకోగలుగుతుంది. అంటే ఇల్లాలి చదువు ఇంటికి వెలుగు అని చెప్పుకున్నాం. బేటీ బచావ్ బేటీ పడా అని నరేంద్ర మోదీ గారు కూడా మనకు ఒక మంచి స్లోగన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకు దేశ్ కి ఉన్నతి హోతా, దేశ్ కి और संसार की उन्नति होता. एक लड़की पढ़े तो उनका घर संभालती है, उनका पूरा दुनिया क्या संभालती है. कैसा ना उनका एक स्टामिना होता, उनका सोचना का बड़े होता, कैसा होना, ये समाज में हम कैसा होना, हम क्या करना, हमको हम कैसा जीवन चल रहा ना, ऐसा उनका परिवार को, ये संसार, ये पूरा वर्ल्ड को एक हम महाशक्तिशाली से प्रभावित होता नाना. ये नारी शिक्षा बहुत जरूरी है नाना. ओके, कल 2 पोएम्स बोलती है नाना, ये लिख के पढ़ो नाना, मृदुल जोशी का कविता से लिख के बता दो. ओके, कल लेसन बोलूंगी.